اچھا صاحب، اس سے پہلے کہ آگے چلیں کار کے مرحلے کا بھی تھوڑا سا مسئلہ طے کر لیں. آج سیف ہاشمی اور ان کے ساتھی جنہوں نے سب سے زیادہ نمبر حاصل کیے ڈپارٹمنٹل سٹور میں، وہ ذرا یہاں تشریف لے آئیں. سیف ہاشمی اور ان کے ساتھی. اور پچھلے 3 پروگراموں کے فاتح ہیں فرخ سجاد اور ان کے ساتھی. آج فرخ سجاد کا چوتھا پروگرام ہے. اگر آج بھی یہ مقابلہ جیت گئے تو کار ان کی ہوئی، اگر ان دوستوں نے شکست دے دی تو مقابلہ پھر چوتھے تک جائے گا. یہ 3 پروگراموں کے فاتح تشریف لا رہے ہیں. آپ کے لیے کار کا تحفہ بھیجا ہے کرسٹل ٹوتھ پیسٹ بنانے والوں نے. کرسٹل ٹوتھ پیسٹ بنانے والوں کی جانب سے اب کرسٹل وائٹ اپنے خصوصی ایلومینیم بیس کی وجہ سے واحد سالڈ بیس ٹوتھ پیسٹ ہے جو دانتوں کو خراش پہنچائے بغیر نرمی سے صاف کرتا ہے. کوئی اور ٹوتھ پیسٹ دانتوں کو کرسٹل وائٹ سے بہتر صاف نہیں کرتا. حسب سابق، حسب معمول میرے ہاتھ میں سوالات ہیں، آسان بھی ہیں مشکل بھی ہیں. ترتیب آپ کے سامنے بدل رہا ہوں. پہلا سوال فرخ سجاد آپ سے، اور پھر اس کے بعد ترتیب نہیں بدلی جائے گی، اسی ترتیب سے سیف ہاشمی آپ سے اور آپ سے پوچھتے جائیں گے. تو بسم اللہ کرتے ہیں. کرسٹل کار کے لیے پہلا سوال فرخ سجاد. احادیث کو پہلی مرتبہ کتابی صورت میں کس نے مرتب کیا؟ امام زہری. امام مالک. غلطی ہو گئی. سیف ہاشمی آپ سے سوال ہے کہ زمین کا وہ کون سا پاکیزہ حصہ ہے جس پر نماز جائز نہیں؟ شاباش. پتہ نہیں. خانہ کعبہ کی چھت پر نماز جائز نہیں. غلطی ہو گئی میرے دوست. کرسٹل کار کے لیے فرخ سجاد دوسرا سوال ہے. بتائیے پاکستان اقوام متحدہ کا رکن کب بنا؟ 30 ستمبر 1947. 30 ستمبر 1947. جواب درست ہے صاحب. سیف ہاشمی کرسٹل کار کے لیے ایک مشہور ترین پرچم کی مختصر تفصیل سنیے. زمین کا رنگ ہلکا نیلا، بیچ میں سفید رنگ میں قرۂ ارض کا نقشہ، اس کے ارد گرد زیتون کی 2 ٹہنیاں. بتائیے یہ پرچم کس ملک کا ہے؟ UNO. ادارہ اقوام متحدہ UNO. جواب درست ہے صاحب. فرخ سجاد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر حضرت فاطمہ الزہرا سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شادی کس سن ہجری میں ہوئی تھی؟ سن 2 ہجری. 2 ہجری. جواب درست ہے صاحب. سیف ہاشمی علامہ اقبال کا ایک مصرع ہے، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. بتائیے مدینہ و نجف کا تقدس کس وجہ سے ہے؟ مدینہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے، اور نجف میں جہاں پر حضرت علی دفن ہے. مدینہ کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے اور نجف کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مزار کی نسبت سے. جواب درست ہے صاحب. فرخ، قرآن مجید میں اس شخص کو کس نام سے پکارا گیا ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں سے خریدا تھا؟ عزیز مصر. عزیز مصر. جواب درست ہے صاحب. سیف ہاشمی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ان ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کا نام بتائیے جو سانحہ کربلا کے وقت زندہ تھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نہیں میرے بھائی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. غلطی ہو گئی جی. فرخ سجاد کرسٹل کار کے لیے 711 میں مسلمانوں کے کن مشہور جرنیل نے اسپین فتح کیا؟ طارق بن زیاد.
तारिक बिन जियाद, जवाब दुरुस्त है साहब। सैफ हाशमी, दुनिया के कदीम तरीन अजायब घर का नाम बताइए और यह कहां वाक़ है? मिस्र में जी, मिस्र, इजिप्ट। नहीं मेरे भाई, एशमोलीन म्यूजियम, ये ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में। गलती हो गई जी। फर्रुख सज्जाद, तरतीब के लिहाज से सूरह आले इमरान कुरान मजीद की कौन सी सूरा है? तरतीब के लिहाज से सूरह आले इमरान कुरान मजीद की तीसरी सूरह। तीसरी, जवाब दुरुस्त है साहब। कितने कितने सवाल हो चुके? आपसे सैफ हाशमी, छठा सवाल कि झील सैफुल मुलूक की बुलंदी कितनी है? 14,000 फीट। कितना साहब? 14,000। नहीं साहब, झील सैफुल मुलूक 10,500 फीट बुलंद है। गलती हो गई जी। आप दोनों से 6-6 सवाल पूछे जा चुके हैं। फर्रुख सज्जाद, क्रिस्टल कार के लिए 7वां सवाल। 2 जनवरी 1981 से इस्लामाबाद की किस मस्जिद में मुल्क की पहली इस्लामी यूनिवर्सिटी ने काम शुरू किया? शाह फैसल मस्जिद। शाह फैसल मस्जिद, जवाब दुरुस्त है साहब। सैफ हाशमी, 7वां सवाल। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मुकद्दस या बैतुल मक़दस किस सने ईस्वी में फतह किया? नहीं पता जी। 1187 ईस्वी में उन्होंने फतह किया। गलती हो गई। फर्रुख सज्जाद, क्रिस्टल कार, आप तकरीबन पौने कार का पौना 4वां हिस्सा जीत चुके हैं। 3 टायर और चौथा आधा टायर क्रिस्टल कार का। 8वां सवाल, शाबाश। बर्रे आज़म एशिया के उस वाहिद मुल्क का नाम बताइए जिससे खते उस्तवा गुजरता है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। सैफ हाशमी, 8वां सवाल बताइए, ज़माने कदीम में किस मुल्क में खवातीन की उम्र उनकी शादी के पहले दिन से शुमार होती थी? जापान। कदीम यूनान। गलती हो गई। कदीम यूनान में खवातीन की उम्र जो थी वो शादी के दिन से काउंट होती थी, उससे पहले वो। क्रिस्टल कार के लिए 9वां सवाल फर्रुख सज्जाद, पाक पतन का पुराना नाम क्या है? रिपीट। पाक पतन शहर है ना साहिवाल से 42 मील। अजोदन। अजोदन। सैफ हाशमी, 9वां सवाल, अटक का कला किस मुगल बादशाह के जमाने में तामीर हुआ था? अकबर बादशाह। अकबर आजम, 1581, जवाब दुरुस्त है साहब। फर्रुख सज्जाद, आपसे 10वां सवाल भी खासा मुश्किल। अगर आप कार की जगह 20,000 रुपया लेना चाहें तो सौदाबाजी हो सकती है जी? ना? 25,000? आप इन्हें मशवरा दें। 30,000? 35,000? 40,000? सवाल मुश्किल है। 45,000? चलिए सवाल पूछ रहा हूं मलिका नूर जहां के, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, उसके बाद चाहे छत उड़ा दीजिएगा। 10वां सवाल, आपने 45,000 को ठोकर मारी है और पूछ रहा हूं कि मलिका नूर जहां के पहले शौहर शेर अफगन का असल नाम क्या था? अली कुली खान। अली कुली खान। द विनर। ख़वातीन और हज़रात, क्रिस्टल कार बनाने वालों ने, क्रिस्टल टूथपेस्ट बनाने वालों ने जो कार रखी थी, इस दफ़ा शर्त यह थी कि जो दोस्त मुसलसल 4 प्रोग्रामों का फाते होगा वो कार का हकदार होगा। और आज फर्रुख सज्जाद और इनके साथी ने चौथा प्रोग्राम भी मुकाबले के बाद जीता। पिछले 3 प्रोग्रामों में
फर्रुख सज्जाद को जितना सख्त मुकाबला मिला वो देखने वालों को याद रहेगा। आज बहरहाल सैफ हाशमी ने इनके साथ कुछ रियायत बरती है। सैफ हाशमी, आपके लिए क्रिस्टल टूथपेस्ट बनाने वालों ने ये इनाम भेज रखा है, ये आप कबूल कीजिए। ये पंखा उन्होंने आपके लिए भेजा। ये बताएं आप करते क्या हैं? मैंने एफएससी का इम्तहान दिया है कैडेट कॉलेज पिटारो से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात हो रही थी चौथी क्रिस्टल कार जीतने वाले फर्रुख सज्जाद से। अच्छा, इससे पहले भी आपने कभी कोई मुकाबला जीता? इससे पहले 1 साल कबल जो कि क्योंकि मैं पिटारो में था, वहाँ इस किस्म के मुकाबले तो होते थे लेकिन इस लेवल पर नहीं होते थे। तो एक बार छुट्टियों में मैंने हाफिज नसीम साहब के साथ मुकाबला था हमदर्द फाउंडेशन वालों के ज़रिए एहतमाम, तो उसमें मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी और उनकी थर्ड पोजीशन आई थी। अच्छा, तो बड़े होके क्या बनने का इरादा है अमली जिंदगी में? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। आप क्या कर रही हैं? मैं सेकेंड ईयर ऑनर्स में पढ़ती हूँ, इंग्लिश मेजर। ये दोनों बहन भाई क्रिस्टल कार जीत गए, इनको मुबारक हो। और ख़वातीनो हजरात, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। बाआवाज़ बुलंद जवाब दीजिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।